تو میرے کو بھی اس ویڈیو کا بہت انتظار تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, ان کے اوپر جو ہے ویڈیو ابھی تک ڈیڈیکیٹڈ آئی نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور اب آئی ہے تو وہ پورے 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے, ٹھیک ہے. انتظار تھا, اور میرے کو ہی نہیں تھا, جو بھی کوہستانی کو جو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سب کو تھا کہ بھائی, کیونکہ یہ جو ہے بالکل جیسے دھروب راٹھی ہے نا, بالکل ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ, ویسے یہ بالکل ایک ایک جو ہے, مطلب ان کے سورس کو ہم مان سکتے ہیں کہ کچھ غلطیاں نہیں ہوگی, جیسا ہے ویسا یہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں 2.5 گھنٹے کی ویڈیو لے کے آئے, تو ہم پارٹ میں ہی دیکھ پائیں گے. تو ویڈیو کو لائک کر دینا تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ہم اور بنائیں, ٹھیک ہے. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. اسلام کا چوتھا خلیفہ امیر المومنین علی, اسلام کا سب سے بڑا چیف جسٹس, اسلام کا سب سے بہادر واریر. جیسے ہی اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا, پوری خلافت میں ایک خوف پھیل گیا. ہر طرف غصہ اور غم پھیلا ہوا تھا. مسلمانوں کی اس خلافت میں, جو اس وقت ہندوستان سے لے کر یورپ کے سمندروں تک پھیلی ہوئی تھی, پہلی بار ایسا وقت آیا تھا کہ اس اتنی بڑی خلافت کا کوئی خلیفہ نہیں تھا, اور فار دا فرسٹ ٹائم ایسا لگ رہا تھا کہ اب فائنلی مسلمانوں کی یہ خلافت ٹوٹ جائے گی. لیکن اب جب خلافت کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے, مدینہ کے سارے مسلمانوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ اب اس خلافت کو صرف ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی, خیبر کو فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ. اسی لیے حضرت عثمان کو دفنانے کے فوراً بعد کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن حضرت علی نے کہا, نہیں, میری خلافت ایسے چھپ کر سیکرٹلی نہیں ہوگی, بلکہ جاؤ اور سب کو مدینہ کی مسجد میں جمع کرو. جس کے بعد حضرت علی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے, جہاں بالکل پہلے خلیفہ ابو بکر, دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان کی طرف سارے مسلمانوں نے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. جس کے بعد امیر المومنین خلیفہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی پہلی سپیچ شروع کی. بٹ ویٹ, آخر خلیفہ علی رضی اللہ عنہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا. حضرت علی کی خلافت سے بہت سال پہلے مکہ, جو عرب کی ایک بہت بڑی سٹی تھی, پر حملہ ہوا, اور مکہ پر حملہ کرنے والا یمن کا سب سے بڑا بادشاہ ابرہہ تھا. جیسے ہی وہ اپنی 60,000 کی فوج لے کر مکہ کے قریب پہنچا, مکہ کے سارے لوگ ڈر گئے, اور انہوں نے ابرہہ سے مقابلے کے لیے اپنا سب سے بڑا سردار آگے کیا, جس کا نام تھا عبد المطلب, جس نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ, اپنے اس گھر کعبہ کو ابرہہ سے بچا. جس کے بعد اللہ نے ایک میریکل سے ابرہہ اور اس کی ساری فوج کو تباہ کر دیا, اور مکہ یہ جنگ جیت گئے. یہ جنگ جیتنے کے بعد مکہ اور اسپیشلی عبد المطلب کا نام پورے عرب میں پھیل گیا, اور پورا عرب عبد المطلب کو ایک بڑا سردار ماننے لگا. لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد عبد المطلب اس دنیا سے چلے گئے, جس کے بعد ان کا بیٹا ان کے قبیلے بنو ہاشم کا نیا سردار بنا, حضرت ابو طالب. ایک دن ابو طالب اپنے کسی کام سے مکہ سے باہر کسی اور جگہ گئے ہوئے تھے, اور جیسے ہی اپنے سارے کام ختم کر کے وہ واپس مکہ میں اپنے گھر پہنچے, انہیں بتایا گیا کہ مبارک ہو, آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے, جس کا نام آپ کی بیوی فاطمہ نے حیدر رکھا ہے.
جس کا مطلب ہے شیر. لیکن ابو طالب نے کہا نہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر سے بدل دیا اور اس کا نام رکھا علی. اس وقت ابو طالب مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک تھے اور حضرت علی مکہ کے بڑے سردار کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے. جب حضرت علی کی ایج 5 سال ہوئی اچانک اسی سال عرب میں ایک بہت بڑا قحط آیا جس کی وجہ سے عرب کے ساتھ ساتھ مکہ کی اکانومی بھی تیزی سے گرنے لگی اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا بزنس بالکل خراب ہو گیا. انہی سرداروں میں ایک حضرت علی کے والد ابو طالب بھی تھے. بلکہ ابو طالب کے گھر کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ ان کے لیے اب اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا. اب جب ان سخت حالات میں ابو طالب کو مدد کی ضرورت تھی اس وقت ان کی مدد کے لیے انہی کا بھتیجا آگے بڑھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو اس مشکل ٹائم میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں اس دنیا سے چلے گئے تھے اس کے بعد 8 یا 9 سال کی عمر تک اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہے اور پھر وہ بھی جب دنیا سے چلے گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک اپنے اسی چچا ابو طالب کے گھر میں رہے. مطلب حضرت ابو طالب نے 17 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کی طرح پالا. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹیبل بزنس مین تھے اور ان کے چچا ابو طالب کو مدد کی ضرورت تھی تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے چچا عباس کو لے کر ابو طالب کے گھر پہنچے. اس وقت ابو طالب کے 3 چھوٹے بیٹے تھے عقیل، جعفر اور علی. عقیل کو ابو طالب نے اپنے پاس رکھا. حضرت عباس جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی جن کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئے. 5 سال کے چھوٹے سے علی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئی ہوں گی کیونکہ اس سے کچھ ہی سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے اور اگر اس دن وہ زندہ ہوتے تو ان کی عمر آج اتنی ہی ہوتی جتنی اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر تھی. تو اب علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے سے قاسم کے جانے کا غم تھوڑا کم ہونے لگا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی تربیت بالکل اپنے بیٹوں کی طرح کرنے لگے اور یہاں سے اسلام کے سب سے بڑے عالم اور اسلام کے سب سے بڑے واریر کی تربیت شروع ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کے وہ اکیلے آدمی ہیں جن کی تربیت بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی اور حضرت علی کی زندگی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بیسٹ پرسنالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی تربیت کرے تو وہ آدمی کیسا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی تربیت کا بچپن سے خاص خیال رکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بچپن سے ہی لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا تھا لیکن پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور سکلز بھی سیکھ رہے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 5 سال گزارنے کے بعد جب حضرت علی کی عمر 10 سال ہوئی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بہت دور مکہ کے ایک پہاڑ میں ایک غار کی طرف جانے لگے اور آخر اسی غار میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنے گھر آئے اور دنیا میں سب سے پہلے ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کی جن کے بعد انہی کے گھر میں رہنے والے 10 سال کی عمر میں علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا جس کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. اچانک حضرت علی کے باپ ابو طالب وہاں سے گزرے اور انہوں نے علی سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو جس پر حضرت علی نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. یہ سن کر ابو طالب نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے پتا ہے محمد تمہیں کبھی بھی کسی بھی غلط چیز کی طرف نہیں بلائے گا تو تم جاؤ اور اسی کو فالو کرو. جس کے بعد حضرت علی اسلام کے وہ
पहले आदमी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबा के पास पहली नमाज पढ़ी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास हजरत खदीजा और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नमाज पढ़ रहे थे। इन्हें देखकर वहां खड़े एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से पूछा कि आखिर ये तीन लोग कर क्या रहे हैं। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने इस आदमी को बताया कि ये मेरा भतीजा मोहम्मद है जो कहता है मैं इस पूरी दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। इस वक्त इस पूरी दुनिया में इस औरत और इस बच्चे के अलावा कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये मेरा भतीजा कहता है कि बहुत जल्द दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर रोमन और पर्शियन एम्पायर के सारे खजाने हमारे रिलीजन के कंट्रोल में होंगे। उस वक्त तो इस आदमी ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन आगे जाकर जब वाकई में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर फतह कर लिया, तब इस आदमी ने कहा कि काश मैं उस दिन इस्लाम कबूल कर लेता तो मैं दुनिया का चौथा मुसलमान होता। इसी तरह आने वाले काफी अरसे तक इस्लाम मक्का में सीक्रेट रहा और सिर्फ कुछ ही लोग मुसलमान हुए। लेकिन आखिर कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह की एक वही आई, जिसमें अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने पूरे खानदान को इस्लाम की दावत दो। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में अपने खानदान के 40 मेंबर्स को खाने की दावत पर बुलाया। इस्लाम की इस पहली दावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए सिर्फ हजरत अली खड़े थे, इसीलिए खाने पीने की सारी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी, जिन्होंने कहा जाता है बहुत अच्छी तरह खाने का इंतजाम किया, जिसमें कहा जाता है बकरी के पाए और दूध भी शामिल था। इस वक्त हजरत अली की उम्र सिर्फ 13 साल थी और इसी एज से आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली के आंखों में एक एलर्जी भी शुरू हुई, कंजक्टिवाइटिस, जो उनकी जिंदगी में काफी अरसे तक रही। जैसे ही सारों ने मजे से ये खाना खाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान के सामने खड़े हुए और पहली बार पब्लिकली इस्लाम की दावत दी और अपने खानदान के लोगों से कहा कि कौन इस मिशन में मेरा साथ देगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार कहने के बाद भी कोई भी उनका साथ देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब हजरत अली ने देखा कि कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए खड़ा नहीं हो रहा, तो सिर्फ 13 साल की उम्र में हजरत अली खड़े हुए और वहां बैठे सबके सामने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी टांगे कमजोर है और मेरी आंखें दुखती हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खानदान ने उनका साथ नहीं दिया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मक्का में इस्लाम फैलाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी लोगों तक इस्लाम पहुंचाते रहे। और उन्हीं दिनों हजरत अली की वजह से एक बहुत बड़े सहाबी ने भी इस्लाम कबूल किया, जिनका नाम था अबू जर गफ्फारी। लेकिन अब जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, मक्का के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने लगे, यहां तक कि कुछ सरदार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर करने लगे। मक्का में गद्दारों के लिए कोई पनाह नहीं। इन सब में एक सरदार ऐसा था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, बनु उमैया खानदान का उकबा। नहीं छोड़ूंगा उसे। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, इसी उकबा ने उनके सर के ऊपर ऊंट की ओजरी डाल दी, जिसे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हटाया। और आखिर एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, यही उकबा पीछे से आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डाली और उसे जोर से खींचने लगा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस बिल्कुल बंद हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिर गए। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ाकर उकबा और उनके दोस्तों से लड़ने लगे। लेकिन उन सब ने मिलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बहुत मारा। क्या कहा तुमने? इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बहुत ही सख्त दिन था और जब भी अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस दिन को याद करते थे,
वो इस दिन की कहानी रो कर सुनाते थे, क्योंकि इस वक्त हजरत अली की एज बहुत ही कम थी और वो छोटे होने की वजह से अपनी ताकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड नहीं कर सकते थे। लेकिन मक्का के एक एक सरदार का किया हुआ जुल्म उन्हें अच्छी तरह याद था और ये सारे चेहरे उनके जहन में नक्श हो गए थे। इसी तरह सख्त हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली भी मक्का में मुश्किल जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा खराब होने लगे, क्योंकि अचानक एक साल मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करने वाले दो सबसे बड़े लोग एक ही साल में दुनिया से चले गए। हजरत अली के वालिद अबू तालिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत अली के लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक ही साल में उनके बाप अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने बचपन से एक मां की तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पाला था, इन दोनों की वफात के बाद अब मुसलमानों का मक्का में रहना इम्पॉसिबल हो चुका था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। मक्का में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु रह गए। अब जब मक्का के सरदारों ने देखा कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता मक्का को छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया कि मक्का के हर कबीले से एक एक आदमी जमा होकर रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे और उन्हें शहीद कर दे। और यह प्लान ऑफ कोर्स इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल का था। तो अब हिजरत से पहले 40 लोग तलवारें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे के बाहर छुप कर खड़े हो गए। लेकिन इस सब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही पता चल चुका था और उन्होंने अपनी जगह अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लिटाया और उन्हें हुक्म दिया कि मक्का के सारे लोगों की अमानतें लौटाकर ही तुम सबसे आखिर में मदीना हिजरत करना। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह अपने घर से निकलकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रात के अंधेरे में हिजरत करके मदीना की तरफ रवाना हुए। अब जैसे ही मक्का के ये असैसिन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए उनके घर के अंदर गए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लेटे हुए थे। ये देखकर उन्हें इतना गुस्सा कि वो सब हजरत अली से लड़ने लगे और उन्हें घर से निकालकर मक्का के जेल में बंद कर दिया और बार बार हजरत अली से पूछने लगे कि हमें बताओ मोहम्मद और अबू बकर कहाँ हैं? लेकिन जब हजरत अली ने उन्हें कोई भी हिंट नहीं दिया, उन्होंने मायूस होकर हजरत अली को छोड़ दिया। जिसके बाद अगले 3 दिन तक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अमानतें लोगों को वापस कर दी और खुद सबसे आखिर में अकेले बगैर किसी ऊंट और घोड़े के पैदल मदीना की तरफ रवाना हुआ। मक्का से मदीना कोई आम सफर नहीं था, बल्कि ये 450 किलोमीटर का लंबा रास्ता था। 450 किलोमीटर, वो भी अरब के गर्म डेजर्ट में। और सबसे मुश्किल बात तो ये थी कि ये जुलाई का महीना था, जहां इस महीने में 50 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन अरब की ये सख्त गर्मी भी हजरत अली को उनके मिशन से नहीं रोक सकी और हजरत अली पैदल अकेले इस्लाम के नए घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की तरफ चलते रहे। यहां तक कि अरब के रेगिस्तान की तेज हवाएं भी उन्हें नहीं रोक सकी और वो आगे बढ़ते रहे। हजरत अली के इस मुश्किल सफर को देखकर एक और सफर की भी याद आती है कि जब इससे हजारों साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम अकेले फिरौन के शहर से निकलकर मिस्र के गर्म डेजर्ट में पैदल चल रहे थे। क्योंकि इन दो जर्नीज में एक बात कॉमन है कि ये दोनों ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर ही थे। इस दिन हजरत अली अकेले मदीना की तरफ बढ़ रहे थे और इतना पैदल चलने की वजह से उनके पैर बिल्कुल सूज गए थे। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस मदीना की तरफ वो इतने मुश्किल में बढ़ रहे हैं, एक दिन इसी मदीना में पूरे खिलाफत की बैत उन्हीं के हाथ पर होगी। वो खिलाफत
जो हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, जिसके बाद आज ये अकेले चलने वाले अली उस दिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनेंगे। मतलब अब पता चला है, हमने तो हुजूर का ही सुना था कि वो इतना पैदल चले थे, अब पता चला है कि इन्होंने भी इतने गर्म रेत बालू रेत में, इतनी तपते हुए में इन्होंने इतना सफर किया है। और जून जुलाई का महीना, और ना किसी का सहारा लिया, कोई ऊंट घोड़े कुछ नहीं उनके पास, रेगिस्तान में वो कैसे चले, उनको अपनी मंजिल पे जाना था। और बचपन में भी इतना संघर्ष किया है, और उसके साथ कोई जुड़ भी नहीं रहा था, कोई उसकी मदद भी नहीं कर रहा था, कोई उनकी कोई इस्लाम कबूल कर ले ऐसा भी कोई नजर नहीं आ रहा था। एक बंदा आया था, एक बंदा नजर आया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया था। के बाद अभी मम्मी आगे आगे देखना, अभी जब वो चौथे खलीफा तक बनते हैं, और वही है उनके मतलब हुजूर साहब ने जिस तरीके से उनको टीचिंग दी है ना, वही मतलब हमको दिखता है कि जब हुजूर साहब नहीं थे, उसके बाद जब फर्स्ट खलीफा बने, सेकंड बने, थर्ड बने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बनना है या मैं लड़ाई करूंगा बनने के लिए, या वो कुछ नहीं। उन्होंने आवाम तय करेगी, सब तय करेगा, या जो जैसे हुजूर साहब चला के गए कि आपस में जो साहबी है वो तय करेगा, है ना, उन्होंने बिल्कुल वो नहीं किया। तो यही टीचिंग दिखाती है हुजूर साहब की, है कि नहीं? तो अभी तक तो हमने टूटी टूटी वीडियो नहीं तो देखी थी। कोई और होता तो सबसे पहले यही बोलता मैं बनूंगा, है कि नहीं? क्योंकि मैं उनकी बेटी का पति हूँ, मैं उनके साथ पला बड़ा हूँ, मुझे ज्यादा पता है। ऐसे नहीं उन्होंने किया है ना, उन्होंने लास्ट में फोर्थ खलीफा वो बने, ठीक है। अब वो सफर देखेंगे अभी हम वहां तक का सफर, ठीक है। तो पूरी वीडियो है ना, अगर तो हाँ। अच्छा समझाइए। अब तक तो हमने छोटी छोटी क्लिप देखा करते थे, सारी वीडियो तो ये पूरा है, और इसके भी और पार्ट आएंगे। अभी हजरत अली की तो जितनी बात हो उतने कम, क्योंकि पूरा करबला तक पूरा वाक्य जाएगा, उनके जो बच्चे होंगे उसके बाद, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और वीडियो हो तो बताना। बाय, सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छी लगे।